असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Hello my dear student, today I discuss about resonance circuits. So resonance means any circuit having inductive reactance and capacitive reactance are both are equal, then the circuit is called a resonance circuit. Okay, you have the topics resonance, series resonance, inductive reactance against the frequency, capacitive reactance against the frequency, and the series resonance frequency, impedance in a series resonance circuit, series RLC circuit resonance, series circuit current at resonance, phase angle of series resonance circuit, the bandwidth of series resonance circuit, bandwidth of the series RLC resonance circuits, parallel resonance, impedance in a parallel resonance circuit, susceptance of the resonance circuit. These are our covering topics in this video. Okay, you listen and carefully. This is what is the resonance? The circuit is said to be. The circuit is said to be. The circuit is said to be in resonance if the current in phase with the applied voltage power factor of a circuit at resonance is unity. At the resonance, the circuit behaves like a reactive circuit. Resonance may be classified into the two graphs. A circuit resonance circuit అంటే ఏం లేదు, కరెంట్ పేజ్ యాంగిల్ ఏదైతే ఉంటుందో అప్పుడు అప్లైడ్ వోల్టేజ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు కూడా యూనిటీ అయి ఉంటుందన్నమాట. రెజొనెన్స్ సర్క్యూట్ అంటే కాస్ జీరో అంటే 1 అనమాట. ఆల్రెడీగా మనం ట్రాన్సియెంట్స్లోను ఏసీ వీటిలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కదా పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది. సో అలాగ ఈక్వల్ కావాలి రెజొనెన్స్ సర్క్యూట్లో. ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అవుతుందో మనకు ఎక్స్ఎల్ కానీ ఎక్సీ కానీ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్గా ఉంటాయన్నమాట. ఇవి రియాక్టివ్ సర్క్యూట్స్ అంటే ఏమి, ఇండక్టివ్ రియాక్టివ్ కావచ్చు లేదా కెపాసిటివ్ రియాక్టివ్ కావచ్చు. ఇవి బోత్ ఆర్ ఈక్వల్గా ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, ఇవి 2 గ్రాఫ్స్గా మనం రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి సిరీస్ రిజొనెన్స్. చూడండి, సిరీస్ రిజొనెన్స్ దిస్ ఇస్ ద రెసిస్టరు, ఇండక్టరు, కెపాసిటర్. సో ఆల్ దోస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. హియర్ some voltage drop here, that is called a VR. So here voltage drop VL, this is the drop VC. Here applied voltage, the maximum VM. The phase angle is pi whenever the current is flow in the resistor, inductor, capacitor. Then both inductive reactance and capacitive reactance are equal. We know that AC fundamentals, AC circuits, XL is equal to 2 pi FL. So FL is 2 pi FL. 2 pi అంటే ఏమి, 360 degrees అనమాట. అంటే ఒక సర్కిల్ ఇట్లా రొటేట్ అయినప్పుడు ఎంత ఉంటుంది, 360 degrees ఉంటుంది. ఈ ఏసీ సర్క్యూట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఆఫ్ పాజిటివ్ సైకిల్, ఆఫ్ నెగిటివ్ సైకిల్ జనరేట్ అవుతాయి అనమాట. అలా జనరేట్ అయినప్పుడే 2 pi అనే యాంగిల్ తీసుకుంటుంది అనమాట. ఆఫ్ పాజిటివ్, ఆఫ్ నెగిటివ్కి మధ్య ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీని ఎఫ్ అంటారు. అది ఇండక్టివ్లో కావచ్చు లేదా కెపాసిటివ్లో కావచ్చు. సో కాబట్టి 2 pi ఎఫ్ అంటే యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాసుకోవచ్చు. అంటే 2 pi ఎఫ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒమేగా ఎల్ అనమాట. నెక్స్ట్ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ మీన్స్ ఎక్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2FC. Here F means frequency in the capacitor flowing of the alternating current. So 2 pi F is called a omega. Omega means it is nothing but angular frequency. So when XL greater than XC, the circuit of inductive reactance. అంటే XC కన్నా XL గ్రేటర్ దాన్లో ఎప్పుడైతే ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటారంటే ఇండక్టివ్ అంటారు. ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ లేదా ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ సర్క్యూట్ అంటారు. Okay, when XC greater than XL, the circuit is called capacitive reactance. దాన్ని ఏమంటారు, capacitive reactance. The total circuit reactances means అంటే XT అంటే total reactance.
సో ఎక్స్ఎల్ మైనస్ ఎక్సి ఆర్ ఎక్సి మైనస్ ఎక్స్ఎల్. సో ఇవి రెండు కూడా ఎప్పుడూ కూడా ఈక్వల్ కావాలన్నమాట రెజొనెన్స్ సర్క్యూట్ అంటే. కాబట్టి టోటల్ రియాక్టెన్స్ అంటే ఎక్స్ఎల్ మైనస్ ఎక్సి. ఎక్సి ఆల్వేస్ వీఆర్ రిప్రజెంట్ మైనస్. ఓకే, ద టోటల్ ఇంపిడెన్స్ కావాలి. టోటల్ ఇంపిడెన్స్ మీన్స్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్టీ స్క్వేర్. ఎక్స్టీ మీన్స్ ఎక్స్ఎల్ మైనస్ ఎక్సి ఆర్ ఎక్సి మైనస్ ఎక్స్ఎల్ హోల్ స్క్వేర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ టోటల్ ఇంపిడెన్స్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ప్లస్ జేఎక్స్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ సిరీస్ రెజొనెన్స్ సర్క్యూట్. ఓకే, so inductive reactance against the frequency. So you see the this is the we are represent XL on the y axis. We are represent the frequency F on the represent X. Here the reactive is called and reactance ante del y and this is the del X. This line is called a inductive reactance. Whenever frequency is increase, XL is increase. Okay, అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఎక్స్ఎల్ కూడా లీనియర్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, దాన్నే ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఎగనెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు. ఓకే, చూడండి, ఎక్స్ఎల్ ప్రపోర్షనల్ ఎఫ్. ఎక్స్ఎల్ ప్రపోర్షనల్ ఎఫ్ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుందన్నమాట. ఒకటి పెరిగితే ఒకటి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండడం అనమాట. ఓకే, ద కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ ఎగనెస్ట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. యు సీ ద దిస్ ఈజ్ ద రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్సి. Okay, and represented on the y-axis. The frequency is the x-axis. Okay, చూడండి, ఇక్కడ లో ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర హై యాంప్లిట్యూడ్ ఉంటుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఏమవుతుంది, నీకు యాంప్లిట్యూడ్ అనేది అంటే రియాక్టెన్స్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉండాలి. చూడండి, అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ యాంప్లిట్యూడ్ రియాక్టెన్స్ యాంప్లిట్యూడ్ y-axis మీద ఉంది. చూడండి, 0 దగ్గర హై ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ తర్వాత 1 దగ్గర కొద్దిగా డిక్రీజ్ అయ్యింది, మళ్ళీ 2 దగ్గర అట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది అనమాట. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మనం ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ యాంప్లిట్యూడ్ యొక్క రియాక్టెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. ద ఎక్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2/fc. హియర్ ద ఎక్సీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఎఫ్ ఇన్వర్స్ అంటే ఒకటి పెరిగితే ఒకటి తగ్గుతూ రావడం అనమాట. ఓకే, ఇలా వస్తే దీన్ని ఏమంటారంటే కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అంటారు. ద సిరీస్ రిజొనెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సిరీస్ రిజన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ద బోత్ ఆర్ సర్కిల్స్. అంటే ఏమి, మనకు కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ కావచ్చు, ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ కావచ్చు. ఒకటి ఏంటి, ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ లీనియర్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. అదేవిధంగా కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ ఏమవుతుంది, కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ తగ్గుతూ ఉందన్నమాట. ఈ రెండూ కూడా ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ మధ్యలో ఒక పాయింట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. దీన్ని ఆపరేటింగ్ పాయింట్ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అయితే అనమాట. అప్పుడే ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్సీ అవుతాయి అనమాట. అంటే ఈ ఎక్సీకి ఎంత అయితే రియాక్టెన్స్ ఉందో కెపాసిటివ్ కూడా అంతే రియాక్టెన్స్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సీకి 3 ohms వచ్చింది అనుకోండి, ఎక్స్ఎల్ కూడా 3 ohms వస్తుంది. ఒక పాయింట్ దగ్గర ఈక్వల్గా ఉంటుందన్నమాట. దీన్ని ఏమంటారంటే సిరీస్ రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు. దీన్ని ఎఫ్ఆర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. సో ఈ పోర్షన్ అంతా ఏమవుతుందంటే ఇండక్టివ్ ఎక్స్ఎల్ గ్రేటర్ దాన్ ఎక్సీ అవుతుంది. ఈ పోర్షన్ అంతా ఏమవుతుందంటే ఎక్సీ గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్ఎల్ అవుతుంది. ఈ వై యాక్సిస్ పైన మనం ఏముంటుంది, టోటల్ రియాక్టెన్స్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. టోటల్ రియాక్టెన్స్ చూడండి, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎలా ఉంటుంది, ఎక్స్ఎల్ మైనస్ ఎక్సీ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్స్ఎల్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్సీ. సో యూ సీ ద ఫార్ములాస్. చూడండి, ఇక్కడ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి. అంటే ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్సీ. ఆల్రెడీ వీ నో దాట్ ఎక్స్ఎల్ అంటే 2πfl రాసుకోవచ్చు, ఎక్సీ అంటే 1/2πfc రాసుకోవచ్చు. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి, మనకి ఎఫ్ అనేది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి, ఎఫ్ ఇంటూ ఎఫ్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇక్కడ 2πl అనేది మల్టిప్లై చేసిన కోసం డివైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అది ఏమొస్తుంది, 2 2 జా 4πr π స్క్వేర్ ఎల్సి అవుతుంది అనమాట. ఎఫ్ కావాలి కాబట్టి 2 యూతులకు వస్తే రూట్ అవుతుంది. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √1/4π స్క్వేర్ ఎల్సి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ ద దిస్ పాయింట్ అనమాట. అంటే ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్సీ దగ్గర. ఓకే, దీన్ని రిజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని కూడా అంటారు. ఏమంటారు, ఇది రిజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ. మనకు ఎఫ్ఆర్ అంటే ఏమి, ఎఫ్ఆర్ అంటే ఏమి, దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు, 2π క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. 2π ఇంటూ ఎఫ్ఆర్ అంటే ωr రాసుకోవచ్చు, యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాసుకోవచ్చు అనమాట. ωr
అంటే 2π క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 2π ఇంటూ ఎఫ్ఆర్ అంటే ఒమేగా ఆర్ రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద 1/√of LC. దిస్ ఈజ్ వీఆర్ రిప్రజెంట్ ద యూనిట్స్ రేడియన్స్ పర్ సెకండ్, రేడియన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఎఫ్ఆర్ ఈజ్ హెడ్జెస్, ఎల్ ఈజ్ ద హెన్రీస్, కెపాసిటీ ఈజ్ ద ఫారడేస్ యొక్క యూనిట్స్ అనమాట. ఓకే, ద ఇంపిడెన్స్ ఇన్ ఏ సిరీస్ రెజొనెన్స్ సర్క్యూట్. ఓకే, చూడండి, ఇంపిడెన్స్ ఇన్ ఏ సిరీస్ అంటే ఇండక్టివ్, కెపాసిటివ్ అండ్ రెసిస్టర్ 3 కలిసినప్పుడు ఏర్పడేదాన్ని ఇంపిడెన్స్ ఇన్ సిరీస్ అంటారు. చూడండి, ఎఫ్ఆర్ అనేది సెంటర్ పాయింట్లో ఉంది. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర Z=R అవుతుంది, Z=R అవుతుంది అనమాట. సో ఈ జెడ్ అని ఏదైతే ఇంపిడెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది వై యాక్సిస్ పైన రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ పెడతాం. ఈ పోర్షన్ అంతా ఏమవుతుందంటే XL గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్, ఇక్కడంతా XL గ్రేటర్ దాన్లో ఉండి XC అనేది లెస్ దాన్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ XC గ్రేటర్ దాన్లో ఉంది, XL అనేది లెస్ దాన్లో ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ సర్క్యూట్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ సర్క్యూట్ అంటారు. సో చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఒక 0.1 దగ్గర హై యాంప్లిట్యూడ్ ఉంటుంది, మరి ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుందన్నమాట. ఓకే, డిక్రీజ్ అయితే వస్తుందన్నమాట. ఈ పోర్షన్ అంతా ఏముంటుందంటే రెసిస్టర్ ఉంటుంది. మరి ఈ రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు, మరి ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోయిందనుకోండి, మరి ఏమవుతుంది? ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ అంటే ఇంపిడెన్స్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది అనమాట. ఇట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది. ఓకే, ఇలా ఉంటే దీన్ని ఇంపిడెన్స్ ఇన్ సిరీస్ గ్రాఫ్ అంటారు. ఓకే, సో కాబట్టి హియర్ ద ఇండక్టర్ వోల్టేజ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ ఆఫ్ కెపాసిటివ్ వోల్టేజ్ అనమాట. ఓకే, విఎల్ ఏదైతే ఉందో దానికి విసి నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ 5 ఉందంటే ఇక్కడ -5 ఉంటుంది కెపాసిటర్. ఓకే, సో విఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, విఆర్ మీన్స్ మనం సప్లై వోల్టేజ్ ఎంత అయితే ఉందో 10 volts సప్లై చేసుకున్నాం అనుకోండి, విఆర్ అనేది 10 volts అనేది మనకి ఆ సర్క్యూట్లో ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ద సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ అట్ రెజొనెన్స్. ఓకే, ఎయిదర్ ద సైడ్ రెజొనెంట్ ద వోల్టేజ్ డ్రాప్ VL - VC అయినట్లయితే, అట్ ద రెజొనెన్స్ ద వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయినప్పుడు ఒకవేళ. ఓకే, చూడండి, ఇక్కడ ఇది విఆర్ వోల్టేజ్, ఇది విఎల్, ఇది విసి అనమాట. ఇక్కడ విఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VL - VC. అప్లైడ్ వోల్టేజ్ సైన్సోడియల్ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుంది అనమాట. ఒకవేళ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్, కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ రెజొనెన్స్లో ఈక్వల్ కాబట్టి ఇది 0 పోర్షన్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఇదంతా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ టోటల్ ఇండక్టెన్స్ రియాక్టెన్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఎంతైతే వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నామో ఆ వోల్టేజే మనకు విఆర్ అవుతుందన్నమాట. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఇంకేం నీకు స్టోర్ చేసుకునే అవకాశం లేదు కాబట్టి, వోల్టేజ్ డ్రాప్ అయ్యే అవకాశం లేదు, షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఎందుకు అయింది? అది XL ఈజ్ ఈక్వల్ టు XC అవుతుంది కాబట్టి 0 అవుతుందన్నమాట. ఇక్కడ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్, కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ బోత్ ఆర్ 0 అయినప్పుడు ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ అప్లై చేసే వోల్టేజ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా రెసిస్టర్లో ఉన్న వోల్టేజ్కి ఈక్వల్గా ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ అంతా ఇక్కడే డ్రాప్ అవుతుందన్నమాట. ఓకే, కాబట్టి సిన్స్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఎ సిరీస్ రెజొనెన్స్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ డివైడ్ ఇంపిడెన్స్, రెజొనెంట్ ఇంపిడెన్స్. ఓకే, జెడ్ ఈజ్ మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్. అప్పుడు జెడ్ అనేది ఏమవుతుందంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అవుతుంది అనమాట. ద సర్క్యూట్ కరెంట్ ఈజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ V/R ద షోన్ ఇన్ ఫిగర్. ఓకే, కరెంట్ ఏమవుతుంది అనుకో V/R అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ద సిరీస్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ కరెంట్ అట్ రెజొనెన్స్. ఓకే, కరెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది చూడు. ద కరెంట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఆన్ ద y యాక్సిస్, the frequency is represented on the x-axis. Whenever the resonance series resonance here, so here the maximum amplitude is I is equal to V/R. I is equal to V/R. ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా ఏమవుతుందంటే మనకు కెపాసిటివ్ కరెంట్ అవుతుంది అనమాట. ఏమవుతుంది? ఇదంతా కెపాసిటివ్ కరెంట్ అనమాట. యాంప్లిట్యూడ్ ఇటువైపు అంతా ఏమవుతుందంటే ఇండక్టివ్ కరెంట్ అవుతుంది. సో ఈ సెంటర్ పాయింట్లో ఏదైతే ఉందో అది మనకు మ్యాక్సిమం కరెంట్ అంటే రెసిస్టర్లో ఉన్న కరెంట్ అవుతుందన్నమాట. సో ఇవి రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయన్నమాట. ఇది ఈక్వల్గా ఉంటాయన్నమాట. సో రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ
ఎఫ్ఆర్ అనమాట. అంటే ఇట్లా ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర అంటే ఎఫ్ఆర్ అనే ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఈ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ కానీ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ జీరో అయిపోయినప్పుడు ఉన్న కరెంట్ అంతా ఆర్ దగ్గరే పాస్ అవుతుంది. అప్పుడు డ్రాప్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుందన్నమాట. అదే V/R. మరి సర్ట్ టైం ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ మళ్ళీ కరెంట్ ఏమవుతుందంటే డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుందన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద కరెంట్ రిలేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ కరెంట్. ఓకే. The phase angle of series resonance circuit. So phase angle means you see this is the one of the cycle, this is the one of the cycle. This is the positive cycle, this is the negative cycle. So here the angle this. So theta is equal to 0 అయినప్పుడు ఈ 2 సైకిల్స్ రెండు కూడా ఇక్కడ మీట్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే ఈ వోల్టేజ్ యొక్క సోర్స్ యొక్క వోల్టేజ్ మనకి ఎంత అయితే టైం పీరియడ్ ఉంటుందో అదేవిధంగా ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ ఏదైనా అదేవిధంగా కరెంటుకు కూడా అంతే ఈక్వల్గా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే. ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ మాత్రము కరెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ కన్నా వోల్టేజ్ యాంప్లిట్యూడ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే. ఇది ఎప్పుడు అట్ FRI ఇస్ ద పేజ్ యాంగిల్ టు వర్సెస్ V. ఒకవేళ బిలో ఉందనుకోండి, అంటే 0 కన్నా బిలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, లీడ్స్ వోల్టేజ్ అనేది లీడ్లో ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఒకవేళ ల్యాగ్లో ఉందనుకోండి కరెంటు, ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది మనకు చూడండి, ఇక్కడ ఇది ల్యాగ్. అప్పుడు VS = EL × I. E అంటే అప్లైడ్ వోల్టేజ్ అనుకోండి. సో కాబట్టి చూడండి, ఇది 90 degrees, ఇది 45 degrees, 0 degrees, 45. ఓకే. సో కాబట్టి ఈ పాజిటివ్ సైకిల్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ XL > ఉంటుంది. ఓకే. యాంగిల్స్ కూడా అంతే. ఒక 90 degrees దగ్గర కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది అనమాట. తర్వాత ఏమవుతుందంటే డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ నెగిటివ్ యాంగిల్ దగ్గర కెపాసిటర్కి ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయిపోద్ది. ఓకే. రిమైనింగ్ ప్లేస్లో ఏమవుతుందంటే డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద పేజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ సిరీస్ రెసొనెన్స్ సర్క్యూట్. ద నోటీస్ ఆల్సో దట్ ద పేజ్ యాంగిల్ పాజిటివ్ ఫర్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ above FR and negative frequencies below FR, and this can be shown by this. Okay. So here the reaction లేదా XL - XC/R is equal to 0 degree అన్నమాట. ఓకే. అంటే ఏమి యాంగిల్. ఓకే. ఆల్ రియల్ వాల్యూస్. ద బ్యాండ్విడ్త్ ఆఫ్ ద సిరీస్ రెసొనెన్స్ సర్క్యూట్. చూడండి, ఇక్కడ బ్యాండ్విడ్త్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ బ్యాండ్విడ్త్. ఓకే. హియర్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న గ్యాప్ని ఏమంటారంటే బ్యాండ్ విడ్త్ అంటారు. ఏమంటారు? బ్యాండ్ విడ్త్. బ్యాండ్ అంటే ఇది ఒక బ్యాండ్ టైప్, స్క్వేర్ టైప్లో ఉందా, రెక్టాంగులర్ టైప్లో. కాబట్టి ది సెంటర్లో ఏముంటుంది, రెసొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అనమాట. ద రెసొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీన్స్ FL - FH = R లేదా FH - FL = R. సో ఇక్కడ బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది మనకి ఏమొస్తుంది, 0.70 మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది. ఇక్కడ హై మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ పాయింట్ వీఆర్ కాలింగ్ I = V/R. ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయ్యేప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఒకసారి కాన్స్టెంటే మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట. ఓకే. దిస్ ఈజ్ ద లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దిస్ ఈజ్ ద హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దిస్ ఈజ్ ద రెసొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ద బ్యాండ్ విడ్త్ ఆర్ range of frequencies which at least the maximum power of the current provides shown in figure. The quality factor means the sharpness of the peak is measured. అంటే ఈ పీక్ ఏదైతే ఉందో ఈ షార్ప్నెస్ యొక్క పీక్ని మనం మెజర్ చేయడాన్ని క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. ద క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ క్యూతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఆఫ్ ద సర్క్యూట్. ద క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ మీన్స్ దిస్ రెసొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ బై బ్యాండ్ విడ్త్. బ్యాండ్ విడ్త్ అంటే ఇదే కదా, అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ సెంటర్ పాయింట్ ఫ్రీక్వెన్సీని బ్యాండ్ విడ్త్తో డివైడ్ చేస్తే ఆ వచ్చేదాన్ని ఏమంటారంటే క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. ఓకే. సో హియర్ ద క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ XL/R లేదా XC/R అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మనకు ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ కానీ లేదా కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ వచ్చినట్లయితే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, XL/R అని రాసుకోవచ్చు, XC/R కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే. ద బ్యాండ్విడ్త్ ఆఫ్ ద సిరీస్ RLC రెసొనెన్స్ సర్క్యూట్. చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీగా మీకు XC > ఉంటే ఇలా వస్తుంది మనకు కర్వ్. అంటే ఏమి, ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతే ఇలాగ మనకి ఏమవుతుంది, కరెంట్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఒక పాయింట్ దగ్గర అయిన తర్వాత
ఎక్సీ అనేది 0 అయిపోయి ఎక్స్ఎల్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుందన్నమాట, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతే. సో కాబట్టి ఇక్కడ రెసిస్టర్ హైగా ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఇక్కడ రెసిస్టర్, ఎందుకంటే ఇక్కడ గ్యాప్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ హై ఉంటుంది. అలాగే ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ మరి రెసిస్టర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. దీన్ని మీడియం అంటారు, ఆర్ మీడియం అంటారు. ఓకే, ఇది వెరీ స్మాల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, అందుకోసం ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక రిమైనింగ్ పాయింట్స్ కరెంట్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద బ్యాండ్విడ్త్ ఫర్ ద ఆర్ఎల్సి రెసొనెన్స్ సర్క్యూట్. ద రెసొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ FR, here XL is equal to XC. Already we know that XL అంటే ఏం ఒమేగా R ఇంటూ L రాసుకోవచ్చు, XC అంటే 1/ωR ఇంటూ Cగా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇటువైపు తీసుకురండి, రెస్ ఒమేగా స్క్వేర్ అవుతుందా, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ L మైనస్ 1/ωC క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకు ωR ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√LC వస్తుంది. ద కరెంట్ ωR ZR ఈజ్ ఈక్వల్ టు మినిమం, IS ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం. ఇది టోటల్ ఇంపిడెన్స్ అనమాట. ఒమేగా రెసొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ, యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, IS ఈజ్ ద కరెంట్. ఓకే, I మ్యాక్సిమం మీన్స్ V maximum by Z, అంటే టోటల్ వోల్టేజ్ బై Z. హియర్ Z మీన్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ R స్క్వేర్ ప్లస్ XL మైనస్ XC హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఈ XL అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, ఒమేగా L రాసుకోవచ్చు, XC అంటే ఒమేగా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ మ్యాక్సిమం కరెంట్ అట్ ద రెసొనెన్స్. ద లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీన్స్, లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏమి, FL అంటారు. ఓకే, సో దీనిలో అట్ ద పవర్ కనుక్కోవాలంటే PM/2 అంటే మ్యాక్సిమం. I అంటే ఏమి, IM/√2. దిస్ ఈజ్ ద RMS వాల్యూ. సో Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2R X. ఓకే, మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఉంది కదా, అది ఫార్ములా. ఓకే, సో కాబట్టి X ఈజ్ ఈక్వల్ టు -R అయినట్లయితే ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్. ఓకే, ద ωL ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అంటే -R/2L ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ R/2L హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1/LC. దిస్ ఈజ్ ద లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ ద కట్ ఆఫ్. ఓకే, సో అప్పర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోవాలి. అప్పర్ కట్ ఆఫ్ అంటే జస్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మీకు మైనస్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి దిస్ హాఫ్ ఆఫ్ పవర్ అనమాట. ఇది కూడా హాఫ్ ఆఫ్ పవర్, ఇది ఎంత అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా పవర్ కన్జంప్షన్ అంతే ఉంటుంది. సో Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2R, X ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ -R వస్తే జస్ట్ ఇండక్టివ్ ప్లస్ వస్తుంది. హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే పాజిటివ్ కాబట్టి R/2L, ఇక్కడ మైనస్ ఉండేది ఏమవుతుందంటే ప్లస్ అవుతుంది అంతే, జస్ట్ ఉన్న ఫార్ములా అలాగే వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ద బ్యాండ్విడ్త్ మీన్స్ FR/Q. ఓకే, సో FH మైనస్ FL or R/L రేడియన్స్ పర్ R/2πL ఇంటూ HL రాసుకోవచ్చు. అంటే ఏమి, బ్యాండ్విడ్త్ అంటే ఏం లేదు, ఏమిది చూడండి, ఇక్కడ బ్యాండ్విడ్త్ అంటే FR/Q. FR అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, FH మైనస్ FL రాసుకోవచ్చు, లేదా R/L కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ద క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ మీన్స్ Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ωRL/R లేదా XL/R రాసుకోవచ్చు. హియర్ ఆల్రెడీగా వీ నో దాట్ XL మీన్స్ ఒమేగా. ఓకే, ωFL రాసుకోవచ్చు. సో కాబట్టి ఒమేగా ప్లస్లో XL, ωL అంటే XL రాసుకోవచ్చు R. అదేవిధంగా XC కంటే ωR ఇంటూ C ఇంటూ R రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద XC/R. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ 1/R ఇంటూ √LC. ఓకే, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఇది వచ్చేస్తుంది. ద రెసొనెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్, యూ సీ ద ప్రాబ్లమ్స్. చూడండి, ఇక్కడ R అనేది 30 ఉంది, L అనేది 20 మిల్లీ హెన్రీస్ ఉంది, ఇది 2 మైక్రోఫారడేస్ ఉంది. ఇక్కడ 9 వోల్ట్స్ అనేది అప్లై చేసాం. జస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్, కెపాసిటివ్. చూడండి, ఇక్కడ ద రెసొనెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోవాలంటే 1/2.√LC. L వాల్యూ తెలుసు, L's వాల్యూ తెలుసు, అన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 790 అడ్జస్ట్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కరెంట్ కావాలనుకోండి, V/R ఇంటూ 9/30 0.3 ఆంపియర్స్ 300 మిల్లీ ఆంపియర్స్ వస్తుంది. అదేవిధంగా ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఫార్ములా ఏమి, XL ఈజ్ ఈక్వల్ 2πfL, 2π ఇంటూ 796 ఇంటూ 0.02 100. వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి, VL ఈజ్ ఈక్వల్ టు VC కాబట్టి VL ఈజ్ ఈక్వల్ టు VC అవుతుంది. I ఇంటూ XL రాసుకోవచ్చు. I ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాము, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఇది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ కావాలి. క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అంటే Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు XL/R. సో 100 XL తెలుసు, బై 30 డివైడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బ్యాండ్విడ్త్
బ్యాండ్విడ్త్ అంటే W ఈజ్ ఈక్వల్ టు FR/Q 796/3.33. ఓకే, అప్పర్ లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కావాలి కాబట్టి FL ఈజ్ ఈక్వల్ టు FR - 1/2 బ్యాండ్విడ్త్ 50% కదా, 1/2 50%. మనకు ఆల్రెడీగా తెలిసినవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాము. రిమైనింగ్ మనకు ఫ్రీక్వెన్సీస్ వస్తాయి, హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో యూ సీ వీఆర్ ఆల్రెడీగా మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం, గ్రాఫ్ గీస్తాం అంతే. ఓకే, లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ తెలుసు, హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ తెలుసు, FR తెలుసు, రిప్రజెంట్ చేస్తాము. మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఏదైతే వచ్చిందో అది వచ్చి Y యాక్సిస్ మీద రిప్రజెంట్ చేస్తాం. వచ్చిన డేటా అనేది కర్వ్ పైన రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, కరెంట్ వేవ్ ఫార్మ్. సో parallel resonance tomorrow I will discuss. Okay, thank you.